챔피언스 리그 같은 경우는 1개월 누적 포인트가 400만 포인트 이상의 4레그의 PT 레그, PT 직급자 레그, 그리고 4레그의 SPT 레그를 달성하셔서야 갈 수 있는 정말 어마어마한 엄청나게 높은 직급이라고 생각을 해주시면 되겠습니다. 이 GCL 직급 1호는 두 직급밖에 없어요. PCL 직급과 챔피언 직급이 하나 있는데, 참고로 이 챔피언 직급 같은 경우는 PM 내에서 아직 아무도 다스가 없을 정도로 엄청나게 높은 직급입니다. 자, 그러면 대한민국, 현재 대한민국에서 가장 높은 직급자분께서 지금 무대 위로 등단을 하실 때 여기 계신 모든 분들께서 한 큰 박수로, 정말 큰 박수로 맞이 부탁드리겠습니다. 바로 골드 챔피언스 리그 이재덕 사장님이십니다. 여러분 반갑습니다. 그리고 열렬히 환영합니다. 조생님. 저는 골드 챔피언 이재덕입니다. 우리는 살아가면서 많은 일들을 만나게 됩니다. 그 많은 일들 중에 과연 무엇을 선택해야 내 인생이 색다르게 여러분이 꿈꾸는 성공자의 삶을 살 수 있을지를 한 번 정도는 심각하게 고민해 봐야 되는데, 우리의 삶을 한번 들여다보겠습니다. 자, 현실 점검이라고 표시해 놨는데, 보통 사람들의 사는 모습이에요. 태어나서 30년간 교육을 받습니다. 어떤 분은 그래, 나는 초등학교밖에 안 나왔는데, 국민학교밖에 안 나왔는데 등등 많은 이야기를 할 수 있지만, 보편적인 삶은 30년을 교육을 받습니다. 또한 30년 교육을 끝나면 직장 생활을 30년을 하게 되죠. 그래서 60년간 세월이 보내집니다. 그런데 이 이후의 삶을 여러분들은 얼마만큼 생각하고 준비를 하고 사셨는지는 모르겠어요. 자그마치 60년을 추가적으로 더 사셔야 되는 거예요. 그럼 60년을 살아낼 수 있는 경제적인 환경을 다 만들어 놓으셨어요? 여러분도 똑같을 겁니다. 저도 이 60세가 지나서 66세의 PM이 저한테 다가왔습니다. 66세에 뒤를 돌아보니까 아무것도 없어요. 있는 거라고 옆에 붙어있는 마누라밖에 없더라고요. 마누라만 쳐다보면 못 살잖아요. 그래서 정말 고민을 많이 했습니다. 고민을 많이 했고, 고민을 많이 한 결과가 뭐냐면 이렇게 했어요. 보통 사람들이 꿈꾸는 자영업자, 사장님이 되기 위해서 카페를 오픈을 했습니다. 날짜에 주목했어요. 날짜에 2018년 3월 5일날 오픈했습니다. 사실 이 카페를 오픈할 때 저의 가지고 있는 자산도 없었기 때문에, 카페를 하려면 제일 먼저 뭐부터 해야 돼요? 인테리어를 하셔야 되잖아요. 인테리어 할 돈이 없어가지고 제가 손수 다 만들었어요. 어떻게 만들었냐고요? 군대 생활 20년 하면 다 만들 수 있습니다. 저는 지역군인 출신이거든요. 그래서 66세에 만난 PM이 언제 저한테 다가왔냐면 4월 16일이에요. 그러면 3월 5일 오픈해가지고 4월 16일날 한 달 만에 PM을 만났습니다. 근데 저를 감동시켰죠. 어떤 감동을 했냐면 이 영상입니다. 잠깐 보시겠습니다. Diese Idee, Prävention, Menschen helfen zu können, gesund zu bleiben, ein gesünderes Leben zu leben, fand ich faszinierend. Und diese Faszination hat mich auch nicht mehr losgelassen. Und ich habe die klare Vision für mich gesehen, die Chance, die wertvollsten Produkte zum Erhalt und zur Förderung der Gesundheit in den Markt zu tragen. Und ich bin damals auf den Rückvertrieb gestoßen und fand schon damals die Idee faszinierend. Diese Möglichkeit, sich die Zeit frei einzuteilen, selbstständig zu sein, ohne großes Risiko. Keiner fragt danach, ob ich jetzt Mann, Frau, wie jung ich bin, ob ich gerade Studium angefangen habe, welche Ausbildung ich vorher hatte. Es gibt wirklich jedem eine Chance,
egal aus welchem finanziellen oder sozialen Hintergrund man gerade kommt, und es zahlt leistungsbezogen. Also KM International ist ein Unternehmen, das ich geplant habe, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder und für die Generation, die danach kommen. Ein Unternehmen, das sich die Zielsetzung gesetzt hat, die innovativsten und wertvollsten Produkte zur Förderung der Gesundheit, Schönheit und Fitness in den Markt zu tragen, und das weltweit. Es geht vor allen Dingen um Lebensinhalt. Es geht um Lebensfreude, es geht um Lebenslust und es geht um Lebensqualität. Das sind die Werte, für die es sich wirklich lohnt. Die höchste Qualität, das innovativste Unternehmen, Premium-Vertrieb, das ist auch eine Verantwortung für uns. Unser Kunde ist der Premium-Kunde. Einmal zurückgeben an die Branche, was die Branche mir gegeben hat. Die nächste Generation finanziell freier Menschen schaffen. Das Geschäftsmodell Network Marketing ethisch, richtig geradlinig leben und auf die nächste Generation übertragen. Ich helfe Menschen mit dem Produkt für ein gesünderes Leben, ein erfüllteres Leben. Ich helfe ihnen mit dem Geschäftsmodell für Zusatzeinkommen, mehr Lebensfreiheit, mehr Spaß im Leben. Und das ist schon die ganze Idee. 이 영상을 여러분들 많이 보셨죠? 이 영상을 보시고 어떤 생각이 드셨는지 모르지만 저는 이 영상을 보고 감동을 받았습니다. 또 울어. 그동안 많이 울어가지고 안 울 줄 알았어요. 네, 아무것도 없는 저에게 뭘 준다고요? 기회라는 걸 준다는 거예요. 근데 당신은 지금 상황이 어떠냐를 묻는데 안 묻는데 안 묻는데 네가 초등학교를 나왔든 대학교를 나왔든 네가 돈을 얼마나 가지고 있든 얼마나 많은 사람을 갖고 있든 아무 상관없다. 기회를 주겠다. 공평하게 기회를 주면 저한테 기회가 있을까요? 없을까요? 있었습니다. 그래서 저는 직업군인을 20년이나 했기 때문에 기회를 포착하는 게 빨랐던 것 같아요. 결단도 빨랐고. 그리고 바로 결단했습니다. 어떻게 결단했냐? 이렇게 결단했습니다. PM에는 이 활보고가 있어요. 여러분 쓰리고 좋아하세요? 고수도? 네, 활보고가 있습니다. 건강해지고 아름다워지고 젊어지기도 하고 추가적인 소득도 생기고 많은 이에게 선한 영향력을 끼치기도 하고 이 정도면 행복한 거 아닙니까? 이 이상의 뭐 더 가치 있는 일이 있을까요? 저는 이 가치가 엄청나다고 본 거죠. 그래서 제가 66세에 만난 PM을 위해서 내 남은 인생이 얼마가 될지 모르겠지만 남은 인생을 걸고 도전해 보겠다 이렇게 결정을 했습니다. 결정을 하고 바로 어떻게 했냐면 그룹 발대식을 했어요. 여러분들은 지금 뭐 스폰서가 있고 그룹이 있고 시스템이 있고 다 있죠. 제가 시작할 때는 아무것도 없었어요. 김미란 이사님도 없었어요. 아까 어떤 뭐 샛별 사장님이 뭐 유튜브 얘기하던데 유튜브는 더더군다나 없었습니다. 올리원 다 해내야 되는 거예요. 해내야 되는데 그룹을 만들어내지 않으면 절대 성장할 수 없다는 것을 저는 압니다. 왜? 네트워크를 경험했기 때문에 시스템이 다르다는 걸 알았어요. 그래서 시스템을 만들기 위해서 결단을 하고 여기에서 몇 명이 가냐 하면 5분이 갔습니다. 5분이. 제주도 동야루라는 별장이에요. 그래서 5분이 가가지고 발대식을 했습니다. 발대식을 하고 시작을 했어요. 지금 시스템이 관건이라고 그랬죠. 많은 사람들이 시스템 하는데 우리 앞선 리더분들의 스피치도 시스템을 많이 이야기를 합니다. 이 시스템 중에 제가 발견해낸 이 논리가 있어요. 콩이 콩나물 되려면 어디로 들어가야 돼요? 싫어하네. 반드시 콩나물 시비에 들어가야지만 콩나물이 됩니다. 유전자가 아무리 훌륭한 콩이라도 콩나물이 되려고 그러면 어디로 들어가야 돼? 콩나물 시비로 들어가야 되는 거예요. 그러면 콩나물 시비는 어때요? 환경을 한번 살펴보자고. 습합니다 일단. 매일 물을 줍니다. 또 어두컴컴합니다. 맞죠? 그 다음에 더 기가 막히는 거는요. 어제 준 물 또 퍼주는 거야. 준 물 또 주고 더러워.
그래서 나는 콩나물이 되기 싫어하고 콩이 탁 튀어나와서 그럼 어떻게 돼? 그냥 콩이야. 여러분이 콩나물이 성공자라고 얘기한다고 한다면 내가 콩으로서 피임을 만나서 콩나물이 되기 위해서 콩나물 시루에 들어가는 게 이 콩나물 시루가 시스템인 거예요. 그래서 저는 매니저 때 발대식을 했어요. 매니저부터 시스템을 가지고 갔을까요? 안 가지고 갔을까요? 가지고 갔습니다. 1박 2일 세미나를 매월 시작을 했어요. 1박 2일 세미나 할 때요, 5명 왔어요. 첫 1회 세미나에. 5분이 10명이 되고, 10명이 20명이 되고, 30명이 되고, 100명이 되고, 예, 지금은 17만 명입니다. 그래서 우리는 이 콩나물 시루에서 보듯이 내가 성공하려면 좀 습하더라도 좀 껌껌하더라도 준물 계속 주더라도 콩나물 시루 안에 버티고 있다 보면 나는 콩나물이 된다는 건 자명한 사실이라는 거죠. 그게 PM입니다. 저는 이렇게 됐어요. 4개월 동안 저희들은 제품이 통관도 안 됐습니다. 인천공항에 산더미처럼 쌓여가지고 사업하고 있는 저희들한테는 4개월 동안 제품이 전혀 안 나왔어요. 그때 우리 지사장님 고생 무지하게 했어요. 맨날 법원 쫓아다니고. 네. 그리고 4개월 동안 제품이 안 나가니까 고객이 뭐라 그럴까? 사기꾼. 어? 사기꾼 정도는 양호해. 목줄로 죽여버릴게. 사기쳤다고. 네. 제가 지금은 72세인데 아마 그때 당시 먹은 욕이 제 평생에 가장 많이 먹었을 거예요. 그래서 맨날 우는 거예요. 네. 지금은 기쁨의 눈물이지만 그때는 슬퍼서 울었어요. 서러워서 울었어요. 그리고 조직이 이탈하기 시작합니다. 이탈하는데 저는 어떻게 했냐면 당신이 나를 못 믿고 PM이라는 회사를 못 믿고 반품하겠다 그러면 반품을 해주겠다. 근데 반드시 한 가지를 청구해라. 뭐를? 탈퇴 신청했다. 네가 나를 못 믿는데 내가 너를 믿고 어떻게 이 사업을 하냐. 당신하고 사업 않겠다. 그랬더니요, 자그마치 1억이 넘는 반품이 쏟아져 들어오기 시작합니다. 네. 그래서 제가 4개월 동안 매니저밖에 못했어요. 그럼 제가 직업 성취를 못했냐? 아닙니다. 4월 16일 날 시작해서 22일 날 회원 등록할 때 제 앞에 184분이나 등록을 먼저 하셨어요. 미리 준비하셨던 분들요. 저는 185번입니다. 제 백넘버가 185번이에요. 네. 제 위에 183명이나 있었다고요. 예. 4개월 동안 매니저를 한 이유는 많은 분들이 반품을 하는데 이 반품하면 마이너스가 잡히는 걸 마케팅을 이해를 못했어요. 그래서 첫 달에 4월 말일날 제가 뭘 성취했냐면 이따 영상 나옵니다. 불피 직급을 성취했습니다. 엄청나게 뛰었죠. 네. 그리고 반품이 들어오기 시작해서 그 다음 달에 뭐가 됐냐면 IMM으로 떨어졌어요. 다시 또 피치를 올려서 3개월 차에 EVP 직급을 성취했어요. 또 매니저. 그런데 글로벌 서버에는 뭐라고요? 매니저. 매니저밖에 안 되더라고요. 그래서 제가 그때 마커스 회장님이 한국에 처음으로 넘어오셨는데 단판을 줬습니다. 도대체 왜 내가 매니저밖에 안 되냐? 그랬더니 뭐라고 하는지 아세요? 뭐라고 했을까? 질문하지 말라고 했는데 난 질문이 주특기야. 유업 매니저 이 소리를 3번이나 했어요. 저한테. 너는 매니저밖에 안 돼. 나는 왜 VP도 가고 IMM도 가고 EVP도 갔는데 매니저냐 이 말이에요. 그 반품 들어가는 마이너스 잡히는 것들을 처리 못하다 보니까 그렇게 돼버린 거죠. 그러면 저는 좋았을까 나빴을까? 저는 피가 말랐습니다. 피가 말랐어요. 이렇게 사업이 시작됐어요. 근데 이 역경을 저를 PM을 할 수 있게 해준 거예요. PM을 하지 말라고 한 거예요. 여러분 생각에는 이런 역경이 있을 때는 막 벌써 집에 갔을 거예요. 근데 저는 어떻게 했다고요? 제
인생을 걸었잖아요. 남은 인생을. 근데 어떻게 포기하고 가냐고. 그럼 포기하려면 죽어야 되는데 죽는 거랑 똑같잖아요. 인생을 걸었는데. 그래서 2년을 지나갔습니다. 드디어 아시아 챔피언인 실버 챔피언에 성취를 합니다. 제가 챔피언을 외칠 때가 언제냐면 2019년도 리오 브라질 월드 투어 갔을 때 회장님과 오찬을 같이 했어요. 그때 저하고 같이 근무했던 그 친구가 갑자기 챔피언을 외치는 거야. 5월달에 저는 챔피언에 성취하겠습니다 이런 거예요. 근데 저 옆에 앉아있던 저희 스폰서이며 부인인 집사람이 발로 툭툭 쳐. 왜? 그랬더니 야 너도 외쳐 그래. 너도 외치래. 저는 3줄밖에 없다니까. 그때 지금이 뭐였었냐? SP였습니다. SP. SP가 챔피언이 외칠 수 있을까요? 없을까요? 못 외쳐요. 5줄인데 챔피언. 근데 외쳤어요. 왜? 안 맞으려고. 외치고 한국에 들어왔습니다. 들어와서 그때부터 막 리더들을 찾기 시작해서 3명을 찾았어요. 3명을 찾아가지고 이분들을 성장시키는데 리더들이니까 빨라요, 느려요? 빨라요. 빨리 된 거예요. 그래서 2019년도 8월, 그러니까 제가 PM을 만난 18개월 만에 챔피언을 승진한 거예요. 그게 기록이었었어요. 26년의 PM 역사상 최단기 챔피언. 폼나죠? 근데 이 기록은 깨진다 안 깨진다? 깨졌습니다. 무참하게. 그것도 대한민국에서 깨졌습니다. 네. 14개월 만에 챔피언 가더라고요. 네, 누구라고 얘기는 않겠어요. 네. 그분이 14개월 만에 챔피언 갔어요. 그 다음에 제가 브라질에서 들어와서 몇 분의 리더를 찾았다고 그랬죠? 네. 3분이 다 PT까지 성취를 하시는 거예요. 불과 5개월 안에. 그래가지고 실버 챔피언까지 논스톱으로 가버렸어요. 20개월 만에 실버 챔피언이 됐습니다. 네, 이건 기록이에요. 아직도 살아있어요. 그 다음에 실버 챔피언이 된 다음에 저의 인생이 어떻게 변했을까? 그 뒤에 스낵 사진은 나옵니다. 요 비키 여사님과 사진 찍은 내용 있죠? 꼭 연인 같아요. 연인 아닙니다. 회장님 사모님이에요. 그 다음에 이 건물이 저한테 왔어요. 지금은 여기 가운데 한성건설이라는 간판이 붙어 있습니다. 이거 3월달에 철거할 거예요. 그럼 뭐가 붙어야 돼? PM. 이 전체가 챔피언 하우스가 되버립니다. 지금 현재는 이 반쪽만 제가 쓰고 있어요. 이 반쪽도 대단해요. 그 사진을 보니까 별로 실감이 안 되는 모양인데 이 정원에서 자그마치 7,000명이 파티를 했습니다. 제 파트너들 다 오세요 해가지고 인증식도 해주고 파티도 하고 7,000명이 와서 밥 한 그릇은 다 먹고 갔어. 뭐 술은 뭐 그때그때 상황에 따라서 먹을 수도 있고 못 먹을 수도 있지만 7,000명을 밥을 해먹였고 7,000명한테 우리 집을 완전히 오픈했습니다. 왜? PM을 통해서 이런 성공적인 라이프 스타일이 있다는 걸 보여드리기 위해서 이 집을 어거지로 준비한 거거든요. 예. 그리고 지금 현재는 다 갚아버렸어요. 제 집이에요. 거기다가 하나 더 늘려버렸잖아. 아이고. 이거 어디로 가야 돼? 네, 그래서 요 절반이었었지만 지금은 이것까지 전체를 인수받는 놀라운 기적이 일어난 거예요. 지금 현재 이 집은 여러분들이 꿈에도 그리는 챔피언 하우스라는 명명으로 기록에 남아 있을 겁니다. 이 집은 절대 안 팔아요. 왜? 대한민국 최초의 챔피언 하우스고 전 세계의 챔피언 하우스가 아마 유일할 거예요. 지금도 저희 집 이 담벼락에 보면 챔피언 하우스, 웰컴 투 챔피언 하우스라고 해서 저녁에 보면 레이저가 쫙 나옵니다. 근데 낮에는 안 보여요. 그래서 이제는 낮에도 보이게
네온 사인을 하든 뭐 아니면 벽화를 그리든 아니면 간판을 큼지막하게 걸려고. 그래서 모든 PM 하시는 분들이 PM을 통해서 이렇게 성공할 수 있다는 걸 보여드리기 위해서 그렇게 할 겁니다. 괜찮아요? 좋아하시면 박수 한번 주세요. 그 다음에 요거는 어떤 거예요? 스포츠 한국 TV라는 잡지에서 신문에서 저를 표준 모델로 하고 이 촬영한 거예요. 여기 지금 7,000명 중에 한 파티 장면입니다. 왜 빨간색 입었냐고요? 여러분들 PM하면 파티가 많죠? 무슨 파티가 있어요? 화이트 파티. 매번 가면 파티야. 매번 저녁마다 파티야. 그리고 아침엔 몇 시에 일어나? 10시나 11시쯤 일어나. 근데 대한민국 사람들은 되게 부지런해요. 새벽부터 일어나서 식당 앞에 가서 줄 서 있어. 이야, 대단해. 에? 그리고 뭘 또 하나씩 들고 간다? 뭘 들고 가? 고추장 아니면 김치. 예, 그런 대단함이 있습니다, 우리한테. 그래서 이렇게 7,000명을 파티를 했고, 이런 표지 모델이 나오기 시작합니다. 그래서 마케팅 신문의 오너가 저를 취재하기 위해서 표지 모델을 하기 위해서 왔어요. 왔는데 깜짝 놀라더라고요. 대한민국의 네트워크를 통해서 너 같은 놈은 처음 봤대. 왜? 그때 당시만 해도 3년이 채 안 됐거든요. 예. 이런 라이프 스타일을 누리는 리더도 없을 뿐만 아니라 이렇게 단기간에 할 수 있는 회사를 사람도 본 적도 없다. 그런다면 PM은 엄청난 기회가 있다는 걸 아까 간파했다고 그랬죠. 기회가 맞아야 틀려요. 아직도 망설이십니까? 해야 돼 말아야 돼? 예, 망설이세요. 언제까지? 죽을 때까지. 아까 그런 삶이 준비되어 있다는 거예요. 저는 기회가 왔을 때 가차없이 선택을 했고 결단을 했다고요. 제가 무슨 생활을 했다고요? 군인. 군대 생활 20년 했다니까. 총탄이 쏟아져도 공격 앞으로 하면 가야 돼 말아야 돼? 가야지. 가도록 훈련 받잖아요. 죽는 거는 나는 몰라. 죽어도 가야 되는 거예요. 그런 군인 정신에 의해서 저희 사업을 통해서 할 수 있었고요. 사실은 우리 그룹 안에 가장 중요한 거는 제가 매니저부터 때 뭘 만들었다고 그랬죠? 시스템. 시스템을 만들고 시스템을 운영을 할 수 있는 능력이 있었을까 없었을까? 여러분들도 오늘 PM을 처음으로 만난 분이 있을 거예요. 저도 처음 만난 게 PM이에요. 물론 내적 문화는 알지만 PM이라는 회사를 처음 만났고 PM 제품을 처음 봤다고. 근데 우리는 설명한 그대로 내 몸에서 일어나요, 안 일어나요? 액티바이저가 증명을 해주잖아요. 액티바이저를 먹었는데 5분 지났는데 머리 끝에서부터 발끝까지 30분 동안 스캔하고 내려가는 느낌. 저는 그 느낌을 알고 무슨 생각을 했냐면 이 제품이 대한민국 고객들한테 나가기 시작하면 기적 같은 일들이 수도 없이 생기겠다 예측을 한 거예요. 맞아요, 틀려요? 맞아요. 리더는 달의 리더가 아닙니다. 안 보이는 걸 볼 수 있어야지만 리더인 거야. 내가 지금 직급을 간다고 해서 리더가 아니라 그분들이, 우리 파트너들이 못 보는 걸 보고 그 파트너들 인솔해서 갈 수 있는 사람이 리더인 거예요. 그렇게 되기 위해서 부단히 시스템 속에서 여러분들이 성장해 가는 거고요. 뭐처럼? 콩나물처럼. 이해가 되시죠? 자, 제 설명은 다 끝났습니다. 마지막 다큐멘터리 한